الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan izin Allah dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini setelah beberapa bulan kita semua tidak bersua kerana PKP dah, semua maklum dah. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala beri ruang pada malam ini untuk kita meneruskan kembali kuliah ataupun pengajian kita pada sebulan sekali dah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan seperti mana biasa, kita baca ratib Al-Idrus dahulu, dan kita niatlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesejahteraan dan keselamatan serta dijauhkan kita ni daripada segala penyakit dan juga wabak-wabak, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada bacaan Risalah Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binniyati bizahir wal batin wal nafsi wal ahli wal auladi wal mali wad dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أجرنا من غير الضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام أحمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى روح الإمام علوي الغيوري وسيدنا علي بن علوي الغيوري وسيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد صقه بعلوي ثم إلى روح الحبيب إمام علي بن أبي بكر السكران وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد بدوي سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الصابرات بسلطان الملائي والإمام الأولياء والغوث الأكبر شمس شموس من نفوس العارف بالله الحبيب إمام عبد الله بن أبي بكر الأندلسي الأكبر أن الله تعالى يلي درجاته في الجنة وينفعنا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته وكراماته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولاد الحبيب إمام قطبي عني أبي بكر وإخواني الحبيب الشيخ والحبيب علوي والحبيب حسين وجميع رؤساء سلسلة عبد الرسالة وساداتنا علي بن ألوي وحبهم أينما كانوا أروى من مشارق الأرض إلى مغاربه أن الله تعالى يؤلي درجته في الجنة وينفعنا من بركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته وكراماته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأصغار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi insyaAllah kita sambung semula daripada Risalah Nurul Anwar, yakni kita memperbaiki iman, akhlak dan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu telah kita ceritakan dahulu siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena kenal, memahami dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah berdasarkan kepada beberapa ayat Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan juga hadis yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu berkenaan dengan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah kita pada hari ini ialah kerana Rasulullah SAW itu dia berada pada dua kalimah syahadah, yakni tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah ada juga syahadah, yakni persaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana persaksian kita kepada Rasulullah, sejauh itulah ia membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang kita lihat kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana mereka mengenali sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tubuh badannya, zahir batinnya, diri Rasulullah itu sendiri, maka keadaan mereka beriman kepada Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita hari ini apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah kita kena memperbaiki keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud memperbaiki keimanan itu kita sembah Nabi, tidak. Tetapi kita meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat-ayat yang dahulu kita telah bacakan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulillah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala nabi-nabi. Dan ingatlah Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap suatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Nabi SAW bukannya bapa kepada manusia, bukan. Tapi Nabi adalah utusan Allah, yakni yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia ini
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah diri kita. Jadi bagaimana persaksian kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini? Adakah kita merasakan Nabi itu hanya biasa-biasa sahaja bagi kita? Adakah kita hanya merasakan Nabi itu hanya wujud dia hanya pada bulan Maulidur Rasul? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wujud pada kita bila pada masa kita hanya berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja? Perasaan ini yang dikehendaki kepada kita untuk merasakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu walaupun jasadnya telah tiada, tetapi barang siapa berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepadanya. Siapa selawat kepada Nabi, Allah akan menjawab selawatnya. Nabi akan menjawab selawatnya. Siapa selawat kepada Nabi, dia akan merasai bahawa hidup hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada kadar-kadar masa-masa tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, tetapi dia merasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Tengok kisah bagaimana penduduk Madinah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat masyhur. Bila mana Rasulullah wafat, maka sebahagian di antara sahabat-sahabat Nabi, termasuk Bilal bin Rabah, dia keluar daripada Madinah, hijrah duduk di Syam. Sehingga satu malam baginda Sayyidina Bilal ini bermimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, kau tak merindui aku?" Terus tersedar Sayyidina Bilal daripada tidurnya dan merasai betapa rindu dan sedih hatinya kerana tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sedar daripada tidur, maka dia beritahu kepada isterinya, esok nak bertolak ke Madinah. Esok nak bertolak ke Madinah. Maka dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pergi ke makam Rasulullah, kubur Rasulullah, dia terjelepuk, jatuh. Kerana apa? Kerana perasaan rindunya, perasaan kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia merasai perasaan itu sepanjang hidupnya. Kita ni bagaimana? Kita ni bagaimana? Dan apabila berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, diminta oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melaungkan azan, maka Bilal kata, aku tak boleh nak melaungkan azan. Tetapi kemudian datang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bila dipeluk oleh Sayyidina Bilal, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan diberitahu oleh Sayyidina Hasan dan Husain, wahai Datuk, dia panggil Datuk, azanlah, kami dah lama tak dengar suara kamu. Permintaan daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal azan. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan azan, tengok tuan-tuan, ini perasaan. Ini perasaan penduduk Madinah yang setiap masa, setiap hari, setiap saat, setiap waktu merasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan azan sahaja, gempar kota Madinah. Dan terkeluar di kalangan mulut-mulut penduduk Madinah mengatakan, apakah Rasulullah telah hidup semula? Apakah Rasulullah telah hidup semula? Keluar mereka beramai-ramai menuju ke tempat Bilal azan. Masya-Allah. Tetapi ternyata pada hari itu tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dan merasai bahawa Nabi ada. Kita ni tuan-tuan, kalau hati kita tidak tersentuh dengan perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka apakah tidak patut kita memperbaiki keimanan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Itu keimanan. Bukan sekadar merasai kasih sayang, tetapi keimanan. Yang inilah yang nak kita lihat. Dan kita sambung pada malam ini seperti mana telah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Khabarkan kepadaku dari hal Islam. Dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sendiri memberitahu ini. Islam ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Rasulullah itu pesuruh Allah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, kecuaian kita, kelekaan kita, kealpaan kita semasa kita hidup di atas dunia. Tak ada orang yang sanggup nak cari melainkan Rasulullah yang akan mencari kita di akhirat kelak. Sebab itu kena lazimkan baca selawat. Ajak orang berselawat. Ajak ahli keluarga kita berselawat. Jika kita tak nak berselawat, Allah telah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sama bilang Jumaat kita dengar. Tok Bilal sama baca bilang Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berilah salam dan selawat kepada Nabi. Jadi kalau kita rasa kita ni tak nak berselawat kerana atas sebab-sebab tertentu, kita rasa pada ilmu kita, Allah itu siapa? Allah yang berselawat kepada Nabi itu siapa? Tuan-tuan. Jadi kita kena jentik hati kita ini supaya kita sedar di mana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita, tetapi kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya salah, tuan-tuan tolong betulkan. Muliakanlah Rasulullah. Letaklah Rasulullah pada tempatnya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan lagi dah kita hanya merasakan Rasulullah ini hanya sebagai sampingan ataupun hal-hal yang lain daripada kehidupan kita, bukan. Tetapi Rasulullah itu dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat esok. Dia yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Rasulullah, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sewaktu di mizan Rasulullah tunggu, sewaktu di timbangan Rasulullah tunggu nak tengok kita punya amalan kita berat ke, kebaikan kita berat ke, ataupun dosa kita yang berat. Jadi kalau kita rasa Rasulullah SAW itu hanyalah sebagai orang yang biasa-biasa, maka yang sebenarnya kita tanpa sedar telah merendahkan martabat kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Itulah tauhid. Itulah akidah yang nak kita letak pada diri kita, pada ahli keluarga kita, pada anak-anak kita, pada isteri kita, generasi kita, supaya mereka memahami tauhid yang sebenar. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Seperti mana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, orang selepas sahabat, zaman selepasnya, zaman selepasnya, zaman selepasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah seperti nabi-nabi sebelumnya. Baginda menyampaikan peringatan dari Allah
mengajak mentauhidkan Allah. Barang siapa yang berada dalam Islam selepas kewafatan baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang kenabiannya sejak azali lagi. Beruntung siapa yang berada dalam Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kenabiannya sejak azali. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak azali. Sebab itu dalam Quran ada surah Muhammad. Dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nama kita Allah ilhamkan pada ibu bapa kita bagi. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sendiri telah sebut dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Bahkan Nabi Adam alaihi salam semasa selepas sahaja ditiupkan rohnya, kewujudan dia di dalam alam syurga sana, dia telah melihat namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita ada orang nak gantung kat rumah. Ada orang nak letak nama kita kat rumah. Habis-habis kuat letak dekat apa? Jalan masuk rumah lah. Lepas tu kalau orang tak suka esok, dia buang nama kita. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah mana-mana dalam rumah orang Islam, pasti ada nama, dua nama yang pasti ada. Allah, Muhammad. Jadi kita rasa Nabi biasa lagi. Kalau tuan-tuan masih ada rasa Nabi biasa macam kita, sebab Nabi makan nasi, kita makan nasi. Nabi makan, kita makan. Nabi kahwin, kita kahwin. Nabi beranak penak, kita beranak penak. Nabi sakit, kita sakit. Nabi sakit, makan, kahwin, mendatangkan hukum. Kita sakit, makan, kahwin, datangkan apa? Kita sakit, ngeluh tak? Nabi tak makan 3 hari, tak mengeluh pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita temko PKPD, tak dapat makan. Tak. Itulah. Sebab itu martabat kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu doa selepas azan kita baca sama, maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah. Itulah maqam kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah perkara yang sangat-sangat perlu kita faham sungguh-sungguh, supaya kita tidak lagi akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang lain yang cakap mereka kepada Rasulullah tidak jaga, perkataan mereka kepada Nabi tak jaga, tingkah laku mereka kepada Rasulullah tak jaga, akidah mereka, pegangan mereka kepada Rasulullah pun tak jaga. Kita nak syafaat Nabi, tapi nak selawat tak nak. Kita nak syafaat Nabi, nak ajak keluarga kita selawat tak ambuh. Bahasa orang faham. Kita nak syafaat Nabi, orang ajak buat majlis selawat, kita orang yang pertama menghalang. Subhanallah. Jaga tuan-tuan. Jaga. Kemudian Nabi sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi yang diutuskan Allah dibekali dengan bukti-bukti sebagai mukjizat bagi mereka agar umat manusia beriman kepada mereka. Setiap nabi Allah bekalkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Baik itu kitab yang besar ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab yang besar ada 4. Ada suhuf lagi. Jumlah semua sekali 114. Ada suhuf, termasuk yang 4 yang besar ni. Jadi suhuf ni helaian-helaian yang diberikan kepada nabi-nabi, pada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa sebelum datangnya Taurat. Sedangkan aku dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, yakni Al-Quran. Kerana itu aku mengharapkan bahawa umatku lah nanti yang paling banyak
di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah beri Rasulullah SAW mukjizat Quran, tanda kerasulan Rasulullah, tanda kenabian, tanda kedudukan Rasulullah. Kita datang ke dunia, apa yang Allah bagi? Allah bagi kita rezeki, makan, pakai. Apabila orang datang beritahu kepada kita, ini Rasulullah yang membawa bukti, yang membawa mukjizat, yang membawa Quran, yang menyampaikan risalah, hati kita dalam keadaan bagaimana? Jadi kalau hati kita dalam keadaan antara terima dan tidak, hati kita dalam keadaan syak, hati kita dalam keadaan waham, hati kita dalam keadaan tak pasti, itu bermakna iman kita ada masalah dengan Nabi. Iman kita, iman. Kan rukun iman itu ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Tiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Jadi beriman ni bagaimana? Beriman ni mesti solid, bersih, suci, murni, molek iman. Tak ada campur-campur, tak ada kotor-kotor, tak ada. Itu maksud iman, bersih, suci. Tuan-tuan, ni benda yang nak kita cek balik diri kita. Kita jangan cek orang, kita cek balik diri kita. Bagaimana keadaan kita? Jadi sebab itu kita kena membaikkan hubungan kita dengan Allah dan membaikkan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak membaikkan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyakkan baca selawat. Bacalah kisah-kisahnya. Lihatlah segala kebaikan-kebaikan yang dibawa olehnya. Lihatlah sunnah-sunnahnya. Apakah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Kerana baginda SAW akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Setiap Nabi menyeru kepada setiap umat beriman kepada Allah. Semua Nabi. Tak ada pun Nabi menyeru supaya beriman kepada dirinya, tak ada. Semua Nabi menyeru supaya beriman, mentauhidkan Allah. Mereka datang hanya sebagai utusan. Hanya sebagai utusan yang menyampaikan risalah daripada Allah. Beriman kepada Rasul adalah termasuk kepada perkara yang wajib. Beriman kepada Rasul perkara wajib. Perkara wajib. Sebab itu syahadah kita yang kita bawa siang dan malam 24 jam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 24 jam. Makan ke, kita tidur ke, kita jaga ke, kita berkeluarga ke, muamalah ke dan sebagainya, semua syahadah kita itu ada bersama kita. Tak ada terlerai walaupun sesaat. Jadi kalau kita leraikan dia, putuskan dia, ya. Itu yang datang hukum-hukum lain tu lah. Fasik. Jadi pendosa lah kita. Oleh itu, siapa yang menolak kerasulan Nabi Muhammad akan batal syahadah, yakni persaksian. Batal syahadah ini, maka akan terbatallah syahadah yang pertama. Batal syahadah kepada Rasulullah, batallah syahadah kepada Allah. Kerana syarat syahadah itu mesti 2 kalimah syahadah, bukan 1 kalimah, 2 kalimah syahadah. Maka jelas bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum. Ada ulama kata tak beriman. Ada ulama kata tak sempurna iman. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintainya olehnya daripada ia mencintai anaknya, orang tuanya dan manusia sekaliannya. Tak sempurna iman kita kalau kita tak ada rasa pun cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok orang nak kata apa pun dekat Nabi, ikut dia lah, dia nak kata apa, kita tak ada rasa apa-apa. Allahu akbar. Itulah tingkatan iman kita. Kan dulu saya pernah sebut tak, kita nak tahu tingkatan iman kita dalam
mengerjakan ibadah dalam sedekah harap. Ya, dulu lah kita kalau tahun 70-an kita pergi sembahyang Jumaat duk isi 50 sen. Sampai tahun 2010 pun duk isi 50 sen. Sebab kita ni kadang-kadang hanya kita merasakan kita biar sikit asal ikhlas harap. Kita duk pegang hak tu biar sikit asal ikhlas. Yang sebenarnya bukan sikit. Iman itu perlu ditingkatkan, dinaikkan martabatnya. Ibadat kita begitu juga. Dinaikkan martabat ibadat kita tu. Naik sikit. Itu tanda kita dengan Allah. Tanda kita dengan Rasul. Tapi istiqamah. Banyak ke sikit istiqamah. Itu. Kamu istiqamah itulah yang bagi 5% tu. Zaman kita susah, memang kita bagi 5%. Allah bagi kita rezeki 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 7,000 sebulan, 30,000 sebulan, takkan 5%. Ya, itulah. Sebab itulah Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Cinta, sayang, kasih kepada Nabi lebih daripada isteri kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada keluarga kita dan sekalian manusianya. Kita cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Jadi siapa yang sanggup cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok bagaimana keadaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak makan tengah hari bersama keluarga, dah duduk bersama anak isteri dah, nak makan. Baru nak suap, tiba-tiba pucat lesi muka dia. Isteri dia pun pelik kenapa, anak dia pun pelik kenapa. Sahabat dia pun letak makanan, berlari ke mana? Berlari ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuknya pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu rumah. Bila dibukanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok Sauban ni dalam muka dia pucat lesi. Wahai Sauban, kamu ni kenapa? Ya Rasulullah, tengok perkataan ni. Ketika aku nak menyuapkan makan, tiba-tiba aku teringat, adakah aku dapat bersama engkau di dalam syurga nanti? Kerana kasih, rindu, sayangnya kepada Rasulullah, berlari dia ke rumah Rasulullah semata-mata nak tengok sallallahu alaihi wasallam. Itu tahap ni. Perasaan itu yang kita kena bina dalam diri kita. Perasaan itu yang kita kena pupuk dalam diri kita. Perasaan itulah yang kita kena segarkan dalam hati kita, supaya kita menyedari bahawa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mulia. Tidak akan dibuka pintu syurga melainkan dengan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 pintu syurga akan dibuka dengan suara Rasulullah dengan kalimah bismillah. Jadi kita nak rasa Rasulullah tu biasanya kita. Tidak ada amalan kita yang boleh menjamin untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan memang kita akan mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkanlah baca selawat. Ajak orang semua baca selawat. Bacalah. Setiap pagi baca 100 kali pun tak apa. Nak baca selawat panjang ke, selawat pendek ke, terpulang. Nak baca selawat Jibril ke, nak baca selawat tak Jibril ke, terpulang. Nak baca selawat Ibrahimiyah ke, selawat Tafrijiyah ke, terpulang. Ada 99 jenis selawat yang dibukukan, bahkan mungkin lebih lagi daripada itu. Bacalah selawat. Ajak ahli keluarga kita tiap-tiap pagi, bukannya lama, baca 100. Baca 100, tak sampai pun 5 minit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap, supaya dapat pupuk hati kita, iman kita, jiwa kita kasih dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah untuk malam ni tak? Ya, sekadar itulah. Kita pun dia tak benarkan lagi nak lama-lama ya. Sebab itulah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia sangat menarik minat kita. Kerana apa? Kerana kita semua ni telah dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya melalui selawat yang telah kita bacakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi biar berkenaan dengan biodata Rasulullah dan juga persaksian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak? Kita dah lama dah kita tak baca ni. Kita baca Mahlul Qiyam. Kita baca Mahlul Qiyam. Kita rasalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Sebab apabila kita merasai Rasulullah dekat dengan kita, mudah untuk kita nak buat apa-apa sunnah ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik sudut syariat ataupun nak menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Boleh terima boleh terima insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
ما رأينا العيسى حنت بالسرى إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة اللهم خفف علينا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وعات رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا حليم جبار يا الله يا الله يا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian saja. Assalamualaikum.